नमस्कार आमर यही क्रिकेट बुलेटिन को आपण मानकु मु तृप्ति स्वागत करुछि। क्रिकेट को भारतर केवल एक खेल नुहे बरं एक धर्म भावे ग्रहण करा जाए। किंतु गत रविवार भारतीय क्रिकेट प्रेमी मानक पई कोनोसी कला दिन बा ब्लैक संडे ठारू कम नथिला। गोटिए पटे विश्व चैंपियन भारतीय पुरुष क्रिकेट दल आयरलैंड भली एक दल ठारू 2.0 रे टी20 सीरीज हारी इतिहास रे प्रथम थर पई लज्जाजनक स्थिति सम्मुखीन होइथिबा बेले अन्यपटे लर्डर्स ऐतिहासिक मैदान रे चलिथिबा महिला टी20 विश्वकप रु ऑस्ट्रेलिया ठारू हारी भारतीय महिला दल विदाय नेछि। 5 मिनिट भितरे भारतीय क्रिकेट को एभली दुईटी शक्त धक्का लागिछि जहा कोटी कोटी प्रशंसकक हृदय को चूरमार कर देछि। आज आमे एही वीडियो रे पूरा घटनार पोस्टमार्टम करिबा, जानिबाकू चेष्टा करिबा जे केउटी रहिथिला अभाव, काहीकि विश्व चैंपियन कहा जाउथबा टीम इंडिया आयरलैंड आगरे आंठू माडिला, श्रेयस आयर कप्तानी एवं आभिमुख्य उपरे केउ सब प्रश्न उठुछि एवं सबुठारु बड़ कथा महान क्रिकेटर सुनील गाभास्कर भारतीय बैटर कर केउ बड़ भूल को पदारे पकाइबा सह आगामी इंग्लैंड सीरीज पई युव तारका वैभव सूर्यवंशी को नहीं केउ बड़ दाबी करिसंती। एही सबु विषय रे आज आमे सविशेष रे आलोचना करिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। प्रथमे आसंतु आलोचना करिबा पुरुष क्रिकेट दल विषय रे। आयरलैंड रो बोलफास्ट रे खेला जाइथिबा द्वितीय टी20 मैच रे भारत मात्र 1 रन रे पराजित होइछि। प्रथम मैच रे शोचनीय भावे हारिबा परे आमे समस्ते आशा करिथिलु जे टीम इंडिया द्वितीय मैच रे जबरदस्त प्रत्यावर्तन करिवो एवं निजर असल क्षमता प्रदर्शन करिवो, किंतु फलाफल संपूर्ण ओलोटा हेला। कहिबाकू गले भारत मात्र 1 रन रे हारिछि, किंतु जदि आपण मैच रो गतिविधि को देखिबे तेबे जानि परिबे जे भारतीय बैट्समैन माने बहु पूर्वरु ही हथियार पकाई देथिले। मात्र 154 रन रो एक साधारण टार्गेट भारतर सम्मुखरे थिला। आधुनिक टी20 क्रिकेट रे जेउठी आईपीएल रे 200 रन रो चेस बहुत सहज मने हुए, सेठारे आयरलैंड भली एक बोलिंग अटैक आगरे 155 रन करि न परिबा आश्चर्यजनक थिला। आरंभରୁ ही विपर्जय घटिथिला। प्रथम ओभर रे ही भारतर दुई प्रमुख ओपनर खाता खोलिबा पूर्वरु आउट होइथिले। संजू सैमसन प्रथम बॉल रे 0 रन करी आउट हेले एवं तांको पछे पछे अभिषेक शर्मा मध्य प्रथम बॉल रे 0 रन करी पैविलियन फेरी गले। मात्र किछि रन रे दुईटी प्रमुख विकेट हराइबा परे भारतीय दल संपूर्ण चापरे आसी जाइथिला। नुआ कप्तान श्रेयस आयर जहांको बैटिंग एवं अधिनायकत्व को नहीं एबे अनेक प्रश्न उठुछि, से मध्य मात्र 10 रन करी आउट होई गले। ईशान किसान भल आरंभ करिथिले मध्य एक दुर्भाग्यजनक रन आउट रो शिकार हेले। एहा परे मिडिल ऑर्डर रो तिलक वर्मा एवं अक्षर पटेल एवं परे तिलक और शिवम दुबेଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ पार्टनरशिप तो हैला, किंतु रन गति एते धीमा होइतिला जे मैच हातरू खसी जाइतिला। तिलक वर्मा शेष पर्यंत क्रीज रे रहिले सत, किंतु कोनोसी समय रे भी से आक्रमणात्मक भावे आभिमुख्य आपणाई पारि नथिले। से 46 टी बॉल खेली मात्र 55 रन करिथिले। टी20 क्रिकेट रे एभली बैटिंग अप्रोच दल को विजय देई परिबो नाही। शेष आडकू युव खेलाड़ी हर्षित राणा 10 टी बॉल रे 21 रन रो एक द्रुत पाली खेली भारत को मैच को टाणी आनिथिले एवं शेष बॉल रे प्रिंस यादव एक छक्का मारिथिले मध्य दल 1 रन पछरे रहि जाइतिला। पराजय तो पराजय ताहा 1 रन रे हेउ किंबा 100 रन रे विश्व चैंपियन दल पई एहा एक बड़ चेतावनी। भारतर एही पराजय परे क्रिकेट जगतर किंबदंती खेलाड़ी सुनील गाभास्कर बहुत क्षोभ प्रकाश करिसंती। से भारतीय बैट्समैन मानक मानसिकता उपरे प्रश्न उठाइछंती। गाभास्कर को कहिबा कथा हैला भारतीय खेलाड़ी मानक मध्यरे एक अहंकार बा एभली एक जीद आसी जाइछि जे आमे तो एमिति ही खेलिबु, सिचुएशन जहा थाउ ना काहेकि आमे प्रथम बॉल रु ही बड़ शॉट खेलिबु। गाभास्कर स्पष्ट भावरे कहिछंती जे जेतबळे पिच अलगा थाए एवं विदेश माटी रे बॉल स्विंग किंबा सीम करू थाए सेतबळे परिस्थिति को बुझी खेलिबा उचित।
ଯଦି ପ୍ରଥମ ବଲରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କର ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ସେ ଓଭର ବାକି ବଲଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳି ଖେଳିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଓଭରରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଇ 0 ରନରେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ। ଏହା କୌଣସି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ରିକେଟରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଛକା ମାରିବାରେ ବିପଦ ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାତ୍ର 154 ରନ୍ର ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆସ୍କିଂ ରନ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରତି ଓଭରରେ 8 ରନ୍ରୁ କମ୍ ଥିଲା, ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ 6 ଓଭର ଅର୍ଥାତ୍ ପାୱାର ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଟ୍ କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗଲ ଡବଲ ନେଇ ମଧ୍ୟ 40 ରନ୍ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ତେବେ ବାକି 14 ଓଭରରେ 100 କିମ୍ବା 110 ରନ୍ କରିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗାଭାସ୍କର ଏହି କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କୋର୍ସ କରେକ୍ସନ ବା ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ହେବ। ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପିଚ୍କୁ ଦେଖି ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ଖେଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହିଁ ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ଖେଳାଳିର ପରିଚୟ। ଏହି ପୁରା ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଯୁବ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବାଟା। ସାରା ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ଚୟନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସୁପର ଫର୍ମରେ ଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ 2ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚରେ ବେଞ୍ଚରେ କାହିଁକି ବସାଇ ରଖାଗଲା? କୁହାଗଲା ଯେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ହାରିଯିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ କାହିଁକି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ତେଣୁ ବୈଭବକୁ ଖେଳାଗଲା ନାହିଁ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନିୟର ଟିମ୍ ଖେଳାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିଲେ? ଯଦି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖେଳାଇ ଭାରତ ହାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅତି କମ୍ରେ ଦଳ ପାଖରେ ଏହି ବାହାନା ଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ହାରିଲେ ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୈଭବକୁ ଓପନିଂ କିମ୍ବା ନମ୍ବର 3 ପୋଜିସନରେ ଖେଳାଇବାକୁ ହେବ। କପ୍ତାନ ଏବଂ କୋଚ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ଭଲ ଓପନିଂ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡ୍ରପ୍ ନକରି ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ବୋଧହୁଏ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ବା ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଭାରତ ଏକଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବୈଭବଙ୍କ ଭଳି ସରପ୍ରାଇଜ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗତ ରବିବାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ବିଷୟରେ। ଲର୍ଡସ ମଇଦାନରେ ଚାଲିଥିବା ମହିଳା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ହାରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ମହିଳା ଟିମ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶା ହିଁ ହାତ ସେକିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 170 ରନ୍ର ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ମଜବୁତ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ସେହି ସ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ 170 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ଆଦୌ କମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଫିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ସ୍କୋରକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଚେସ୍ କରିନେଇଥିଲା। ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ମହିଳା ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖିଲା ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ୟାଟର୍ସମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନସାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ ସଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଡିପ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଦ୍ରୁତ ଫିଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇନଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଭର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚତୁରତାର ସହ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ରଣନୈତିକ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ପୁରୁଷ ଦଳ ହେଉ କି ମହିଳା ଦଳ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା ଏବଂ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହେବା ହିଁ ଆମକୁ ବୁଡ଼ାଇଛି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ, ଯେଉଁଠି ପିଚ୍ ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ ଆହୁରି କଠିନ ହେବ। ସେଠାରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ମାନସିକତାରେ ସୁଧାର ନ ଆଣେ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦିଏ, ତେବେ ପରିଣାମ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ଏହି ପରାଜୟ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତା ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ କପ୍ତାନୀକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ ମତାମତ ବା ପରାମର୍ଶ ରହିଛି ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।